An entrepreneur is an individual who creates a new business, bearing most of the risk and enjoying most of the rewards. This I have explained you yesterday. Okay. The process of setting up business is known as entrepreneurship. These two terms you have learned yesterday. So today we'll see some more meaning of entrepreneur. A person who undertakes the risk of starting a new business venture is called as entrepreneur. Any person who starts a business is called as entrepreneur. An entrepreneur creates a firm to realize their idea, known as entrepreneurship, which aggregates capital and labor in order to produce goods or service for profit. That means he has an idea, he has started the business which requires certain capital. That means he requires certain amount and labor. He requires persons to work under his business. So to produce either goods or services. It may be a manufacturing company or it may be a service oriented. ತಿಳಿತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಮತ್ತೆ ಬರೀ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಯು ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ನಿಮ್ ಅಂಡರ್ ಸರ್ಟನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಲೇಬರ್. ಆಮೇಲೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ನೀವು ಪಾಪಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಸರ್ವಿಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಿಮ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಅದ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ. Now entrepreneurship is highly risky but also can be highly rewarding as it serves to generate economic wealth, growth and innovation. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಸ್ಕಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು surely for 1 year you cannot expect profit. You have to settle down in your business. Till that time it is a risky period. Later on, once you are into the business, full-fledged, you are working with the business, then you can start expecting the profit. So there you can enjoy the wealth and profit and the growth of your business. Ensuring funding is key for entrepreneurs. Financing resources including SBA loans and crowdfunding. Andre nimage loans sigtade. It may be from government institutions, private institutions. There is a funding, there are schemes. So you have to take that and you can start. The way entrepreneurs file and pay taxes depend on how the business is set up in terms of structure. ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. Okay. Now when you go for definition, women entrepreneurs may be defined as a woman or a group of women who initiate, organize and run the business enterprise. This is a more simple definition. A women, illi nanu definition only of women entrepreneurs. Okay. Women entrepreneurs may be defined as a woman or a group of women who initiate, who start, organize and run the business enterprise. We'll see some more definitions. So women entrepreneurs may be defined as a women or a group of women who initiate, organize or run a business concern. This is more standard definition. You have to always include this. As per computer, women entrepreneurs are those women who innovate, initiate and adopt a business activity. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡಿರೋ ವರ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನೋವೇಷನ್. ಇನೋವೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಇನೋವೇಟಿಂಗ್, ಹೊಸದೇನಾದ್ರೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. Now Government of India
A women entrepreneur is defined as per the Government of India, an enterprise owned and controlled by a woman having a minimum financial interest of 51% of the capital and giving at least 51% of the employment generated in the enterprise to women. As per Government of India, she should have 51% of the capital. Andre women ಜಾಸ್ತಿ ಶೇರ್ ಇರಬೇಕು. 50 ಅಂತಂದ್ರೆ 50-50 ಆಗುತ್ತೆ. So 51%, more than half. And moreover, she has to provide employment to women. ಜಾಸ್ತಿ women ಗೆ employment ಕೊಡಬೇಕು. It should be more than 50. Okay. So this definition is also very important about the Government of India. This also you have to note down. We have some more. Frederick Harbison. Any women or a group of women who innovates, initiates, or adopts an economic activity may be called women entrepreneurship. In short, women entrepreneurs are those women who think of a business enterprise, initiate it, organize, and combine factors of production, operate the enterprise, and undertake risks, and handle economic uncertainty involved in running it. Okay. ಇವೆಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೂಡಿ ನಾವು ಏನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಮೆನ್ ಹೂ ಇನೋವೇಟ್ಸ್, ಹೊಸದೇನಾದ್ರೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಶಿ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ಸ್ ಇಟ್, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಶಿ ರನ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ಗಿವ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಆಪರೇಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್, ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಶಿ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ರಿಸ್ಕ್, handling economic uncertainty. Economic uncertainty andre uncertainty is always there. It may occur at some time, it may not occur at certain times. So uncertainty ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ January ಒಳಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಸೊ ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. This time you may face losses and you should be ready for that. Uncertainty is for a short period, not long period. ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತದಂತಿಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾ, COVID will go off. You can come up into your business. But what happens for this particular time, there is an losses. This uncertainty you will have to bear. So if you want to be an entrepreneur, you should be ready to handle all these things. Clear about this? This is about the meaning and definition of women entrepreneur. Now let us study about the characteristics of a women entrepreneur. So characteristics andre artha enu? What characters should she have? So ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ, she is of a different characters ಅಂತಲ್ಲ. She is also a woman. You also are a woman. You also can start a business. But there are certain highlighted characters. ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು? Everyone is born talented. Everybody has good qualities, good characters. Circumstances make us differ from one person to another person. But ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಕಮ್ ಟು ಅಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಔಟ್. ಈಗ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಹೂ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್? ನಂದಿತಾ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್? ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? Nandita, unmute yourself and yes, tell me, yes, what do you mean? What do you mean by characters? Characters andre artha enu? Ma'am, don't know. Don't know. Ma'am, like that specialty, ma'am, in that. Speciality. Okay. Anybody else? Sujata. Ma'am, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. Very good. One example ಹೇಳ್ರಿ. ನಿಮ್ ಗುಣ ಹೆಂಗದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Silent. Silent. Very good. Anybody else can tell me about characters?
ಹಾ ಹೇಳ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? Anyone, unmute yourself and tell me. Qualities which make you different from other people, ma'am. Okay, quality that make you different from other people. Okay, then Afreen Begum, what do you mean by characters? ನಡವಳಿಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ನಡವಳಿಕೆ. Okay. Saundarya. Distinguishing or identifying the things or a person. Suma. ಸುಮಾ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಇದ್ದೀರೋ ಇಲ್ಲೋ? ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಲಿಕತ್ತೀರಿಲ್ಲ? ಸುಮಾ, unmute yourself and answer me. Where is Suma? Okay, Shweta M. Yes, ma'am. Yes. What do you mean by characters? ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. ಇವರೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಲಕ್ಷಣಗಳು. Okay. Yes. We have different words for this characters. ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ನಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ what do you mean by characteristics ಅಂತ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದ್ ಜನ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಫಾರ್ಗಾಟ್, ಸುಮಾ, ಐ ಥಿಂಕ್. ಸುಮಾ ಇಲ್ಲ, ಸುಮಾ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ಶೈ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಟಾಕೆಟಿವ್. ಪಲ್ಲವಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಟಾಕೆಟಿವ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್. ಪಲ್ಲವಿ ಇಸ್ ಟಾಕೆಟಿವ್. ಪಲ್ಲವಿ ಚೌಹಾಣ್. No. Okay. And Megha is very shy, very silent, I can say. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗ? Okay, I will have to look into all of you and see what are your characters. When we come offline, I will define everyone. Okay. So these are our characteristics. It doesn't mean they are permanent. You can change them. If, for example, shy nature, silent ಅಂತ ಇರ್ತೀರಿ, circumstance ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು, later on you may start talking. Shy nature ಇರೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಟಾಕೆಟಿವ್ ಇರೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. These are our characteristics. Okay. Now, here, to be an entrepreneur ಆಗಿ ನೀವು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಲಿತ್ರಿ. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. What you should be innovative, you should initiate, you should be able to handle the risk, you should give employment. So ee thara yaar ಮಾಡಬಹುದು? So there are certain list of these characteristics. What are these? Risk bearer, risk ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳಕ್ ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗಿ ಹಾರೋದಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಲಿಂದ ತೆಳಗ್ ಜಿಗದೆ ನನ್ಗೇನಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇನು ಅಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಯರ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಧೈರ್ಯ ಇರ್ಬೇಕು. ಲಾಸ್ ಬಂದ್ರು ನಾನು ಅದನ್ನ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಬಿಯರಿಂಗ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್, ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಟಾಕ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಲೂಸ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಒಬ್ರೊಬ್ರೇನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಟಾಕ್ ವೆರಿ nicely. You should be self-confident always. This is very important. Bare entrepreneurs ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಲ್ಲ, any person should be self-confident. Independent. ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದ, ಆ ಡಿಸೈರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೊಂದು ಏನೋ ಡ್ರೆಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದದ,
ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಕೇಳ್ತೀರಿ ದುಡ್ಡು. ಓಕೆ, ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಆರ್ ಯಂಗ್, ಇದು ನಿಮ್ದಿನ್ನೂ ಓದೋ ವಯಸ್ಸದ, ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ವರ್ಕ್. ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಅಮೌಂಟ್. ನಿಮ್ ಕೈ ಒಳಗೆ ದುಡ್ಡು ಇರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಕೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಮನಿ. ಈಗ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಮೇ ಗಿವ್ ಯು 1000 rupees. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ? ಆ 1000 rupees ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಡ್ರೆಸ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿತ್ ಯು, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರೆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಟೂ ಸ್ಟಿಂಜಿ. ನಿಮ್ ದುಡ್ಡು ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀರಿ, ಕಮ್ಮಿ ದುಡ್ಡು ಇರೋದು ಡ್ರೆಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೊಸದ್ ಏನಾದ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಹೊಸದ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ, ಬರೇ ಈಗಿಂದಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಒಂದ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಒಂದ್ ಏನಾದ್ರು ಅಡ್ಗಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದ್ರ ಹೊಸದೊಂದ್ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಖಾರ ಹಾಕ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ರಿ, ಸಕ್ರಿ ಹಾಕ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್. ದೆನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೀಕರ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಮೊಬೈಲ್ ಅದ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅದ, ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ಅದು ನಿಮಗ್ ಸಿಗ್ತದೆ. Google is your best friend, I can say, for all the informations. Internet is totally open. But ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ಅನಲೈಸ್ ಇಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಡಾಟಾ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾನೇ ಓದಿ ಎಲ್ಲಾನೇ ನಂಬ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನೋ ಬರ್ತದೆ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಡೂ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ನೋ, ಎಲ್ಲಾನು ನೀವು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಫೇಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಆಲ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವೆನ್ ಯು ಸಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, see what is important, which site you are seeing, who has put the information, then collect that information. ಈಗ ನೀವೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್. ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಡೋರ್. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಲಿವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ. ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅದ. ಸೊ ಟುಡೇ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತವ್ರ ಬಲ್ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸುಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ತೆಗೆದ ನಾನು there was some network issue. ಯಾರಿದು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಎಸ್, ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅದೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗಿದ್ದೀರಿ. What are opportunities you have? You can start your own business. So many are doing on Insta and WhatsApp. They have created their own groups and they are selling the items. Some of your friends only are doing this. Nim friends ಎಷ್ಟೋ ಜನ business ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಲ್ಲ, through WhatsApp, through Facebook, through Instagram. That is opportunity. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕುಂತಾರ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? They have started their own business. You also can do this, and this is very important. You have conducted a workshop on digital marketing. ಯಾರ್ಯಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಯಾರಲ್ಲ, most of them took that opportunity and they have started their own business. You also can do this. Okay, then you have persuasion. You should pursue ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸುಯೇಷನ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮುಂಜಾನೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 1 ತನ ಓದ್ತೀನಿ,
10 ನಿಮಿಷ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ 1:30 ರಾತ್ರಿ 9 ತನಕ ಓದ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಟೋಟಲಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಪ್ರಾಪರ್. 2 ತಾಸು ಹೋದ್ರಿ, 1 ತಾಸು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋರಿ, ಮತ್ತೆ 2 ತಾಸು ಹೋದ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವೇ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಯೋರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ you cannot proceed further. Efficient monitoring. Monitoring ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? CR. What is your work? You have to monitor the class representatives. You here we call, when college ಬಂದ ತಕ್ಷಣ you are called as class representatives. ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ you would have been called as monitors. Monitor ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನ್ ನೋಡ್ಕೋತೀರಿ? ಸ್ಟಾಫ್ ಇರ್ಲಾದಾಗ it should be silent. Okay. Similarly, efficient monitoring ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನೇನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ರೈಟ್ ವೇ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆದರ್ ಯುವರ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇ, that you have to monitor. This is efficient monitoring. Ability to mobilize the resource. ಈಗ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನಿಮಗ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾವ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲೋ, ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ. ಫೋರ್ಸೈಟ್ ಅಂಡ್ ವಿಷನ್. ಫೋರ್ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದೊಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿ ಬಿಡೋಣ ಅಂತಲ್ಲ. You should have a very long-term plan. 1 year, 5-year plan you should have. Long-term vision ಇರಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಇದು ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಪ್ಲಾನ್, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಗ್ರೋ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ವಿಷನ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನೇ ಮಾಡ್ರಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಬರೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೋ ಅಪ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಗುಡ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಈಗ ನೀವೇ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಬಾಜು ತಿಂದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ತಿಂತೀರಿ, 2-3 ಕಡೆ ತಿಂತೀರಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ವೇರ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಗುಡ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಗುಡ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಚಲೋ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ನಾ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆದರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ 1 ವೇ. ಯೂಶುವಲಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಅ 2 ವೇ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸರಿ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್. But after this again we'll have an interaction where you have to give the feedback. Without feedback you cannot improve yourself. Feedback yavaglu tappantalla. You are expressing your views and we have to take it, and surely we will take it very positively and we will improve ourselves. Open mind. ನೀವು ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ನ್ಯಾರೋ ಮೈಂಡೆಡ್. ನ್ಯಾರೋ ಮೈಂಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ತರ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಅ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಗೋ ಫಾರ್ ಬಿ ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಓಪನ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಎಲ್ಲಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು. And you should go with the world. That is open-mindedness. Technical knowledge. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ you should, this is very important because today's world is always online. Most of the part is online. So you should have this technical knowledge. Business secrecy antandre
ನಿಮ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಾಗ ರೆಸಿಪೀಸ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಏನೇನೋ ರೆಸಿಪಿ ನೋಡ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, there are certain hints which they don't give up, okay, and that you can learn by your practice. Motivation ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬ್ಯಾರೆಯವರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. You should always self motivated, okay. Yes, motivation, you have to be self motivated. ನಿಮ್ ಡೈಲಿ ಎದ್ದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಏಳು ಓದು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರಿ, ಯು ಆರ್ ಟೋಟಲಿ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಯೋರ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ, very important. You should have a very very stable and cool mentality. ಗಡ್ಬಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, that is not good. You should be always cool. Intelligence, ultimately most important is intelligent. Intelligence ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಹುಷಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾರು ಟಾಪರ್ ಇರ್ತಾರ ಅವರೇ ಹುಷಾರ್ ಅಂತಲ್ಲ. This I always say. If you are scoring 100 out of 100, it doesn't mean you are intelligent. Of course, you are intelligent, but there are other girls who are intelligent also. Their presentation may not be good, okay. These are the characteristics of a women entrepreneur. There are some more characteristics. Actually, there is no limitation in this list. Any number of characters can be put over here. All these points you will have to define. I'll tell you about some more characteristics. These are characteristics of a successful Indian women entrepreneur, we say. You see, courage andre she should be very bold enough. Very very important. Risk bearing anta heltivalla, same here also. Courage. Sound and strong mind with clear vision. This is combined form of a mental ability and clear vision. ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೂಲ್, ನೋ ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಯು ಶುಡ್ ಏನೇ ಬಂದ್ರು ನಾ ಅದು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿಷನ್, ನಿಮ್ದು ಏನದ ಗೋಲ್, ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀರಿ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. Self-confident and bold. Should be self-confident, as I've told you earlier. Goal-oriented, there should be a goal. Hard-working with an optimistic approach. Hard-working ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಇರಬೇಕು. ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತದ. Don't think like that. Negativity ಏನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. Be optimistic. ಇಷ್ಟು ಜನ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇಷ್ಟು ಜನಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡೋದ್ ಬಿಡ್ರಿ. What the government, what the people are doing, what the doctors are doing, that you see and think positively. Always in your business, hard working ಜೊತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ optimistic approach ಇರ್ಲೇಬೇಕು. Capable of taking risk. Taking risk is very 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 important in commerce. Assertiveness and decision making. Positive ಆಗಿರ್ಬೇಕು, decision correct ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು. Work life balance, okay. This is very important. One more characteristics what every woman should have. So ನೀವು working women ಇರ್ಬೋದು, entrepreneur ಇರ್ಬೋದು, you are working. Once you are working, you have two lives. One is working life and another one is your house life. So as a housewife, you have so many duties or activities that also you should be able to do. Even
outside you're working, that also you should be able to do. That we call it as a balance. ನಾನು ಹೊರಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ, ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಯೊಳಗಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ you will not enjoy your family life. You have to balance it and enjoy both the lives. Build and develop their networks. This is important. Developing the network. ಈಗ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀರಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಂಗ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ಬೇಕು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕೇಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಸೆಲ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಾ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಾಟ್ಸಪ್ ಲಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚಲೋ ಇರ್ತದೋ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. Your business also will grow. Good organizer and manager, as I told you, you should be very good at organizing as well as managing. Leadership qualities is very important. You should be a very good leader. Leader ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹೊಡಿಬೇಕು. ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಯಾರೋ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ that is not leadership. Leadership is how you lead your group, take them with you. ಜಗಳ ಆಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈಯೋದು, ಹಿಂಸರ್ಸೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅವ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. that is leadership. Profit oriented and effective utilization of time. Very, very important. Time utilization is very, very important. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅದ, ಮುಂಜಾನೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೇಳೋದು, ಟಿವಿ ನೋಡೋದು, ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕದ್ ನಿಮಗ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಕೈ ಒಳಗ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅದ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಲರ್ನ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. Women entrepreneurship ಬಗ್ಗೆ there is lots of information on internet. Explore all those information and start learning. Okay, you also can start your own business. So a woman with a passion for becoming an entrepreneur should try to develop the above mentioned traits, cross the hurdles with a determined mind, and she is sure to have a successful tomorrow. So women with a passion. ಯಾವುದೇ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ, you should have a passion. ಈಗ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅದ, ಟೀಚಿಂಗ್ should be your passion. You want to do business, doing business should be your passion. Passion ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ you want to do that. If it is your passion, you can do it in a very successful way. You can give it your 100%. Dancing may be your passion. Singing may be your passion, like this. So passion andre that is your inner interest. Interest yavag irtadalla, you can give 100% in that. It may be anything. So these are the characteristics of women entrepreneurs. Okay, so let us have some discussion now.